Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Sri Shivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is managed by Jain Citizens Education Society. In this video, we will study about the BCom SEM 4 department. Our subject is the English. So let us start our video lecture. In this BCom SEM for the semester, there are the mark distribution is divided into two types. First type is the 70 marks from marks of our paper and 30 marks of internal. So the 70 marks will be also divided into two parts. First is the 4 types of story, 14 types of story and 30 types of our grammar session. So let us talk about our grammar session. The grammar session is divided in there are mainly three types. First is the active passive voice. Their marks will be 10 marks. And second is the making a story from the outline is 10 marks. And explanation of an idea 10 marks. There are distributed in the three types of the our topic. So now let us talk about the active passive will be we were conducted in the classroom. Now we talk about the making story from outline. This will be very important topic in our examination. So let us talk about the making story from outline. Now let us talk about our new story is that title Rome was not built in a day. It means that everything conducted due to time means that every situation are take a time and every success need the time. Now let us talk about the nothing great can be achieved by doing things in a haphazard and unplanned fashions. કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ત્યાં સુધી મેળવી શકાય છે ત્યારે જ મેળવી શકાય છે જ્યાં સુધી તમે છે એ તો કે શું કરી શકો તો કે પ્લાન કરી શકો તો કે યસ અને છે એ તો કે અનહાવર્ડ તો ઇટ મીન્સ એનો મતલબ થાય છે તો કે એનો મતલબ થાય છે કોઈ પ્લાનિંગ વગર એટલે કે હેપેઝાર્ડ નો મતલબ થાય છે આડેધડ છે એમનેમ છે એ તો કે કામ કરવાનું હોય છે હેસ્ટ મેક્સ વેસ્ટ મતલબ તમે ઉતાવળ કરો છો તે તમને એ શું થાય છે તો કે વેડફાઈ જાય છે તો કે યસ વેસ્ટ નોટ what want not says another great saying. The city of the Rome was not built in a single day. Means that જે રોમ સિટી છે આપણને ખબર છે તો એ રોમ છે એ તો કે માત્ર એક દિવસની અંદર બની ગયું નહોતું મતલબ એની પાછળ એ ઘણા બધો સમય લાગ્યો હતો. Ever since Romulus and the Remus established the city of seven hills મતલબ સાત જે સરોવર હતા એને ભેગા થઈને અને એ પોઈન્ટ ઉપર છે એ બનાવવામાં આવ્યું હતું રોમ જે સિટી છે તેને. It took several centuries for the successors to make Rome a queen among capital cities. એટલે કે જે રોમ સિટી છે તે બનાવવા માટે સાત જે સરોવરો છે એ સમયે એની જે રાણી હતી એની માટે સદીઓ લાગી હતી આ સિટી બનવા માટે. બિલ્ડિંગ અ નેશન ઇઝ નોટ અ સ્મોલ થિંગ મતલબ એક રાષ્ટ્ર બનવું એ એટલું ઈઝી છે નહીં મતલબ ચલો એવું આપણે નવો દેશ બનાવી દઈએ તો એટલું ઈઝી છે નહીં. It requires the sacrifice from the million of its sons. જે દેશની અંદરના જે બાળકો છે જે પીપલ્સ છે તેમણે ઘણું બધું સેક્રિફાઈસ કરવું પડતું હોય છે તો કે આની માટે. Careful planning and meticulous executions of these plans એટલે કે તેમને કેરફુલી પ્લાનિંગ કરવું પડે છે એમને જે એક્સક્યુઝ છે એને હટાવવા પડે છે અને એની માટેના જે પ્લાન છે એ તૈયાર કરવો પડે છે. Even 50 years after independence એટલે કે સ્વતંત્રતાના 50 વર્ષ પછી India has not reached a stage of development from which it can be negotiate with the western nations on equal terms. ભારત સ્વતંત્ર થયાના 50 વર્ષ પછી પણ જે બેલેન્સ હોવું જોઈએ જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ છે તેની સાથે ડેવલપમેન્ટમાં એટલું ડેવલપમેન્ટ ભારતની અંદર થયેલું જોવા નથી મળતું. The same principle applies to personal life.
આ જ પ્રિન્સિપલ છે આપણે પોતાની લાઈફમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. સમજાય કે આપણું છે ડેવલપમેન્ટ થાય છે કે કેમ. To build a career, one has to be constantly planning, reviewing and replanning and careful in the executions of the plan. આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ એક સક્સેસર પર્સન છે અને એક બીજો વ્યક્તિ છે એની સામે કોમન મેન છે, તો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું હોય છે? જે સક્સેસર પર્સન છે તે એની પ્લાનિંગ હોય છે કોન્સ્ટન્ટલી, તેનું રિવ્યુઇંગ હોય છે, તેનું રિપ્લાનિંગ કરે છે, કેરફુલી એક્ઝિક્યુશન કરે છે પ્લાનનું, તો કે યસ, અને પછી છે એ સક્સેસ મેળવે છે. The achievements of great personalities have been a process of planning, sacrifications or sacrifice and hardships. કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ ગ્રેટ પર્સનાલિટી, કોઈ જે સેલિબ્રિટીઝ છે એ સેલિબ્રિટી ક્યારે બનેલા છે? તો એની પાછળ એનું પ્લાનિંગ, એનું સેક્રિફિકેશન અને એની હાર્ડશીપ, એનું જે હાર્ડ વર્ક છે તે જવાબદાર હોય છે. એ ડાયરેક્ટ કોઈ, આપણને ખબર છે કે ડાયરેક્ટ કોઈ છે એ કોઈ સારો ક્રિકેટર, કોઈ સારા ફૂટબોલર યા કોઈ સારા સેલિબ્રિટી ડાયરેક્ટ બનતા નથી. એની પાછળ એના સેક્રિફિકેશન, એના પ્લાનિંગ, એનું અચીવમેન્ટ છે, એની પાછળ ઘણા બધા રીઝન રહેલા હોય છે અને એની પાછળ એના ઘણું બધું વર્ક છે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટોરીની વાત કરીએ તો એની અંદર experience is the best teacher. If you know that in our life there are we study about all the subject in a school level or college level or the post graduation level, but the real situation or hardship or the sadness and happiness are given or teaches with the different types of situations. Now, we always prefer experienced teachers, doctors, lawyers, because they are superior to others. આપણે એવા જ વ્યક્તિઓને પસંદ કરતા હોઈએ છીએ જે એક્સપિરિયન્સ છે. શેની અંદર? ટીચિંગની અંદર તો ટીચર્સ, ડોક્ટરની અંદર ડોક્ટર્સ, પછી એના લોયર્સની અંદર લોયર્સ. તો આપણે આ બધા લોકોને ગોતતા હોઈએ છીએ, મતલબ જે એક્સપિરિયન્સ્ડ પર્સન છે તેને. વોટ મેક્સ ધેમ સુપેરિયર? એવું તો શું છે એની અંદર તો એ સુપેરિયર બની શકે? મતલબ ડોક્ટર તો બધા છે, ટીચર તો બધા છે, લોયર તો ઘણા બધા છે, બટ એમાંથી સુપેરિયર કેમ બને છે? તો એની પાછળ શું રીઝન છે? A man becomes wiser by experience. કોઈ વ્યક્તિ છે ને એ ત્યારે જ સારો બની શકે છે જ્યારે એને એક્સપિરિયન્સ હોય છે ત્યાં સુધી, એટલે કે ત્યાં એક્સપિરિયન્સ મેળવે પછી જ એ સફળ બની શકે છે. That is why in medieval Europe it was considered that a young man's education was complete when he traveled widely. મતલબ યુરોપની અંદર તમે જુઓ તો અહીંયા જોવા મળે છે કે જે મધ્ય યુરોપ છે તેની અંદર એવું નક્કી કરવામાં આવેલું છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તમે ત્યાં સુધી એજ્યુકેટેડ નહીં કહી શકો જ્યાં સુધી એને સૌથી વધારે ટ્રાવેલિંગ કરેલું ના હોય. આનો મતલબ શું થયો? જેટલું મેક્સિમમ ટ્રાવેલ કરશે તો એટલા નવા જે કલ્ચર છે, નવા જે સિટી છે, નવા જે કન્ટ્રી છે એની સાથે એ શું થશે તો કે એની સાથે જોડાશે અને ત્યાંથી છે એ મેક્સિમમ એક્સપિરિયન્સ મેળવશે લોકો પાસેથી. એને ડિફરન્ટ ટાઈપના લોકો મળશે, ડિફરન્ટ ટાઈપના જે પર્સન છે એની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવશે, એની સાથે એનો રીતભાત, એનું કલ્ચર, એનું સોશિયલ લાઈફ, એની ઇકોનોમિકલ લાઈફ બધી જ છે એ અલગ જોવા મળશે. તો કે યસ, એટલે કે તો જ એને એજ્યુકેટેડ કહેવાશે જે મિડાઇવલ યુરોપ છે તેની અંદર. A burnt child dreads fire, as the saying goes. અને એ જ વસ્તે આપણને અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે? It saying goes, this experience tell him not to play with the fire. મતલબ છે એકવાર તમે દાજી જાવ છો કોઈ વ્યક્તિથી, મતલબ જે નાનો બાળક છે એકવાર દાજી જાય અથવા ગરમ લાગે છે અને તો એ બીજી વાર છે એ એને ટચ કરતું નથી. મતલબ શું કામ નથી ટચ કરતું? they have experienced. મતલબ એને ખ્યાલ છે કે તે ટચ કરશે તો તેને જે વસ્તુ છે સામે, જે ઓબ્જેક્ટ છે એ હોટ છે યા કોલ્ડ છે, તો એ એક્સપિરિયન્સ ત્યાંથી થાય છે એને. તો કે યસ, it is the negative way of learning. Experience can be gained in the positive way too. હા, એવું પણ જરૂરી છે કે એક્સપિરિયન્સથી તમે પોઝિટિવ પણ વસ્તુ મેળવી શકો છો. In both these case we learn. બંને કેસની અંદર આપણે શીખ્યા. શું શીખ્યા? A singer gets expertise by practice. એક સિંગર છે એ ક્યારે સારો બની શકે, ક્યારે એક્સપર્ટ સિંગર બની શકે? તો ત્યારે કે જ્યારે એ મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરતો હોય ત્યારે.
In India, we are at to realize this truth. આપણે ભારતની અંદર ખબર છે આ સત્ય હકીકત ઘટના છે, મતલબ જે કોઈ સિંગર્સ છે સમજી, જે ટોપ લેવલના AR રહેમાન છે યા કોઈ બીજા છે, તો એની એ સક્સેસર છે. શું કામ? તો કે એની પાછળ એની જે રૂટીન પ્રેક્ટિસ રહેલી હોય છે. તમને એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા હવે વાત નીકળી છે તો જણાવું કે આપણને ખબર છે જે ગોડ ઓફ ક્રિકેટર કહેવામાં આવે છે, જે સચિન તેંડુલકર કહેવામાં આવે છે. આ સચિન તેંડુલકરને આપણને એમ થઈ ગયું કે આટલું ટેલેન્ટેડ પર્સન છે તો એ કોઈ દિવસ હવે પ્રેક્ટિસ નહીં કરતા હોય, મતલબ એ એટલા મહાન વ્યક્તિ છે તો એને પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર પડતી નહીં હોય. હા, અત્યારે રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે, બટ જ્યારે એની મેચ ચાલતી હોય છે, જ્યારે એ રિટાયર નતા થયા ત્યારે, તો એ ડેઈલી છે એ શું કરતા, તો ડેઈલી મોર્નિંગમાં છે એ 100 બોલ ફેસ કરે. તો કે યસ, શું કામ? હવે એ તો મતલબ ગોડ ઓફ ક્રિકેટ કહેવાય છે, ક્રિકેટર કહેવાય છે, તો કે યસ. બટ એ છતાં પણ ડેઈલી રૂટીનની અંદર એવરી મોર્નિંગ શું કરે છે, તો 100 બોલ ફેસ કરે છે. તો કે હા, શું કામ કરે છે? કારણ કે એની ટેકનિક મિસ ના થઈ જાય એટલા માટે. એટલે કે પ્રેક્ટિસ છે એ જરૂરી છે લાઈફની અંદર. તો સમજાય? એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. તો કે યસ, એટલે કે એક્સપિરિયન્સ છે ને એ જ તમને બેસ્ટ ટીચર બનાવે છે. We have not produced a gold medal winner at the Olympics. આપણને ખબર છે ભારતની અંદર છે આપણે ઓલિમ્પિકની અંદર એટલા બધા ગોલ્ડ મેડલ મળી શકતા નથી. There are not given the right kind of the training in the right spirit. આપણને યોગ્ય સ્પિરિટથી યોગ્ય વસ્તુઓ શીખવવામાં આવતી નથી, એના કારણે આપણને કોઈ ગોલ્ડ મેડલ મળતા નથી. But that experience is the best school master is very true. હા, પણ એક વસ્તુ કહી શકાય કે તમને જેટલો એક્સપિરિયન્સ છે તેટલા તમે માસ્ટર બની શકો છો પોતાની લાઈફની અંદર, પોતાના ફિલ્ડની અંદર, એઝ અ તમે સ્ટુડન્ટ હોય, એઝ અ જોબ કરતા હશો, એઝ અ કોઈ ફેમિલી મેમ્બર હશો, ત્યારે તો એક્સપિરિયન્સ છે એ જ તમને સારા ટીચર બનાવી શકે છે, મતલબ કે સારા વ્યક્તિ, સારી પર્સનાલિટી બનાવી શકે છે. યસ, ઓકે. તો આ આપણે મેઇન ગોલ છે આપણી આ સ્ટોરીનું. તો આ ટાઈપનું જ આપણે છે એ એક્ઝામની અંદર લખવાનું હોય છે. Okay, now let us talk about the third story. Appearance are deceptive. What is the appearance are deceptive means that જે તમારો દેખાવ છે, બાહ્ય દેખાવ, એ જ ભ્રામકતા ઉત્પન્ન કરે છે. મતલબ જેવું દેખાય છે એવું હોતું નથી. એક ગુજરાતીની અંદર આવું કહી શકાય. તો કે યસ. હવે આ સ્ટોરી પૂછાય તો એની અંદર આપણે શું લખવાનું છે, તો એની સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. Do not take anything on its face value. તમે કોઈ વ્યક્તિને અથવા કોઈ ઓબ્જેક્ટની તમે ત્યાં સુધી તમે ફેસ વેલ્યુ નક્કી ના કરી શકો એની મતલબ આઉટર સરફેસ જોઈને. ધીસ વર્લ્ડ ઇઝ અ ફૂલ ઓફ ડિસેપ્શન. આ દુનિયાની અંદર ઘણા બધી ભ્રામક વસ્તુઓ આવેલી છે. ઇઝ અ વેરી સાઉન્ડ એડવાઇસ વી યુઝ્યુઅલી ગેટ ફ્રોમ અવર એલ્ડર્સ. જે આપણને આ એડવાઇસ છે આપણા વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ, જે આપણા દાદાઓ છે એમનાથી તરફથી આપણને મળેલી છે. પીપલ સ્માઇલ એન્ડ સ્માઇલ at prove to be villains. મતલબ જે વ્યક્તિઓ છે એ આપણી સામે સ્માઇલ કરતા રહે છે બટ એઝ એ વિલેન હોય છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, બીજી રીતના વાત કરીએ તો people with rough exterior prove to be the kindest and the most considerate people on earth. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, માણસો છે દુનિયાની અંદર, એ બહારથી બહુ સારા બનવાના દેખાવો કરતા હોય છે આ દુનિયાની અંદર. તો કે યસ, આપણે બધા વાકેફ જ છીએ. તો કે યસ, it was said that Abraham Lincoln used to have a rough exterior, means that outer, જે exterior નો મતલબ થાય છે outer. ઓકે, it is the synonyms of outer. તો outer જે તમે બહારનો દેખાવ જે છે એ સારો દેખાવે છે એ, but he was a never unkind to anyone. એ કોઈ જ વ્યક્તિ દયાળુ હોતા નથી, મતલબ બહારથી બધા તૈયાર સારી રીતના બનવાની ટ્રાય કરે છે. Gondry and the Reagan swore that they loved their father more than life. અને ગોરની એન્ડ રેગન જે પર્સન છે એ શું કરે છે, તો પોતાના જે લાઈફ કરતા પોતાના ફાધરને વધારે ઈચ્છે છે, ચાહે છે. And later they were that ones who drove him to madness. અને એને જ કારણે પછી શું થઈ જાય છે, એ પાગલ બની જતા જાય છે. તો કે યસ, લેગો sorry Iago had a very begin exterior, but one could not find a worse beast that Ego
ઓન અર્થ. એટલે કે ઘણા વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ તો એક્સટેરિયર જે સરફેસ હોય છે ત્યારે બહારની અંદર તો કે એને શું જોવા મળે છે તો કે બહારની જે વાત કરીએ ત્યારે એને તો એની અંદર જે ખરાબ પશુઓનો વ્યવહાર અહીંયા જોવા મળતો હોય છે. આપણે એક્સટેરિયર સરફેસ છે તેની અંદર દુનિયામાં તો કે યસ હી સ્પોક કાઇન્ડલી, તે છે એ વ્યવસ્થિત રીતના કહે છે ખુલ્લા મને, બટ ડિસ્ટ્રોઈડ એવરીવન હી ડીડ નોટ લાઈક, બધા જ છે એ નાશવંત છે એ કોઈ ગમતું નથી. અપિયરન્સ મે નોટ રિવીલ ધ મેન, જે અપિયરન્સ છે એ માણસ છે એને તો કે બદલાવ કરી શકતો નથી. Therefore, one should not come to conclusion about a man's quality judging from one's appearance. તમે કોઈ એક વ્યક્તિના appearance થી તમે તેનું judgment લઈ શકો નહીં. We have to take a Shakespeare's advice in the regard. આપણે અહીંયા એક શેક્સપિયરની એડવાઇસ છે તે લેવી જોઈએ. The friends thou hast at their adoption tried grapple them to them soul with the hopes of steel. તો એના મતલબ એમ કે છે કે શેક્સપિયરની એડવાઇસ છે તે એટલે કે તમારા જે મિત્રો છે એને તમે સૌથી પહેલા એકવાર ટ્રાય કરો. કઈ રીતના તો કે જાણે છે એ સ્ટીલનું હુપ્સ હોય, હુપ્સ મતલબ એક રાઉન્ડ મટીરિયલ હોય એના મુજબ, એટલે કે તો તમને છે એ ખ્યાલ આવશે કે તમને એ કેટલા લોયલ છે તમારી જે ફ્રેન્ડશિપ છે એની સાથે. ઓકે, તો આ ટાઈપનું જે આપણને અહીંયા ડિફરન્ટ ટાઈપની એડવાઇસ મળે છે. એપિયરન્સ આર નોટ ડિસેપ્ટિવ, મતલબ જે દેખાવ છે એ હંમેશા ભ્રામક હોય છે તો કે યસ. ઓકે, એટલે કે આપણે જે ટ્રસ્ટ છે એ કોઈ વ્યક્તિ ઉપર છે એ તો કે ધ્યાન રાખીને કરવો જોઈએ. Next is that if you would have peace, prepare for the war everything that we want or value has a price which we most pay for. જ્યારે આપણે છે એ યુદ્ધની અંદર શાંતિ રાખવા ઈચ્છતા હોઈએ એટલે કે યુદ્ધ ન કરવા ઈચ્છતા હોઈએ ત્યારે તો આપણે છે એ શું કરવું જોઈએ, તેની માટે કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય છે તો કે યસ. સમજાય? એટલે કે આપણે કોઈ યુદ્ધ માટે યુદ્ધ ન કરવું હોય અને શાંતિની ઈચ્છા રાખતા હોય તો આપણે એની માટે ઘણી બધી કિંમત ચૂકવવી પડતી હોય છે. Peace is no exception. In order to live in peace, મતલબ પીસ સિવાય એ ઘણું બધું તમે છે એ કંઈ છોડી શકતા નથી. જો તમે શાંતિ રાખવી હોય તો it is necessary that we should be strong so that no other nation victimize us for its own gain. આપણે છે એક સ્ટેબિલિટી રાખવી જોઈએ તો કે યસ, અને જો આપણે એક સ્ટ્રોંગ હશે તો કોઈ બીજી નેશન્સ છે કે બીજી કન્ટ્રીઝ છે તો એ શું કરી શકશે તો આપણી એની ગેઇન છે તો આપણે ગેઇન છે એટલે કે જે ડેવલપમેન્ટ છે આપણું તો તેને આપણે કોઈ એનાથી ખતરો ઊભો ના થાય. As things are, strong country is always a potential threat to a weak and peace loving country. જે સ્ટ્રોંગ કન્ટ્રીઝ છે એ તો કે વીક કન્ટ્રી છે એના ઉપર છે પોતાની છાપ છોડવા માંગતું હોય છે, એટલે કે ધાક જમાવવા માંગતું હોય છે. જેમ કે રશિયા છે એ યુક્રેન ઉપર અત્યારે જે આપણે ન્યૂઝની અંદર ચાલે છે તો આવું જોવા મળે છે. જેમ કે ચાઇના છે, ભૂતાન છે, નેપાળ છે, તેને તો આવી રીતના જ એ જે વીક કન્ટ્રીઝ છે તેના ઉપર છે એ શું કરે છે, થ્રેટ કરે છે પ્રોડ્યુસ. India's experience well illustrate the truth of this view. ઇન્ડિયાનો અનુભવ છે અહીંયા સાચો સાબિત થાય છે. While our leaders kept professing the cause of peace and coexistence. આપણને ભારતની અંદર ખબર છે ભારતના જે લડવૈયાઓ હતા એ પોતે શું કર્યું હતું તો શાંતિ માટે આ લડાઈ શરૂ કરેલી હતી તો કે યસ. They neglect the country's defense. તેમણે છે એ ભારતનો બચાવ છે એને દૂર રાખ્યો હતો. And consequently China inflicted a humiliating defeat and subjugating. તો શું કહે તો આ છે ભારત ચાઇના વોર છે આપણને ખબર છે તો ભારત ચાઇનાની અંદર છે એ તો કે હ્યુમિલેટિંગ ડિફીટ થયું હતું અને સબજગેટેડ થયું હતું તો કે યસ. એટલે કે તો એની અંદર છે એ ભારત છે એ સારો એવો એનો આક્રમક પ્રતિરોધ કર્યો હતો. That means the readiness for war. If we want to have a peace, જો તમારે શાંતિ રાખવી હોય તો મતલબ શાંતિ જોઈતી હોય તો તમારે છે એ લડવા તૈયાર રહેવું પડશે. This is one of those paradox of the life that we cannot escape. આ એવી વસ્તુ છે જેનાથી તમે છૂટી શકતા નથી. Peace here means peace with freedom. અહીંયા શાંતિનો મતલબ એવો છે કે સ્વતંત્રતા.
and the price of freedom is eternal vigilance. અહીંયા એવો મતલબ છે કે તમારી જે મતલબ સ્વતંત્રતા છે એની માટેનું તમારું છે બહારની જે તાકાત છે એ તમારે દેખાડવી પડતી હોય છે. અ કોન્સ્ટન્ટ પ્રિપેર્ડનેસ, તમારે હંમેશા તૈયાર રહેવું પડે છે વોર માટે, તો જ તમને શાંતિ મળે છે. ઓફ અવર કન્ટ્રી, સો ઇન ઓર્ડર ટુ ધેટ વી મે નોટ બી એટેક્ટેડ, અને તેના કારણે આપણા ઉપર કોઈ એટેક કરી શકતું નથી, અને નથી એટેક કરી શકતું એનો મતલબ આપણે બધા શાંતિથી નોર્મલ આપણી લાઈફ જીવી શકીએ છીએ. એ રોલિંગ સ્ટોન ગેધર્સ નો માસ, મતલબ કોઈ જે એક ધડકતો પથ્થર છે એને કોઈ માસ હોતું નથી. અહીંયા મોસ નો મતલબ એવું પણ થાય છે કે એક શેવાળ પણ અહીંયા આપણે એને એક અલગ મિનિંગમાં જોઈએ છીએ તો કે યસ એક પ્રોઝ છે એટલા માટે. This saying means that a stone that is constantly shifted from one place to another place will not have any moss formed upon its surface. એટલે કે એક પથ્થર છે ને હંમેશા છે સરકતો રહે છે તો કે યસ, એટલે કે જે સરકતો પથ્થર છે ને એની ઉપર કોઈ દિવસ શેવાળ એટલે કે જે લીલ છે એ જામતી નથી, મતલબ જે કટાવ થવો જોઈએ એ થતો નથી. It is usually applied to person who give up a one occupation after another without sticking to anyone. એટલે કે આ એને પણ લાગુ પડે છે જે પોતાનું એક કામ છે એ છોડીને પાછું બીજું કામ કરે છે, મતલબ એક કામ છોડીને પાછું ત્રીજું કરે છે એની માટે. and thus achieve very little in a life, અને એના કારણે શું થાય છે તો અચીવમેન્ટ છે એ તો કે મળતું નથી. There are a people who are constantly in a search of the job or occupation of their dreams. જે એવા વ્યક્તિઓ પણ છે કે કોન્સ્ટન્ટલી છે પોતાની જોબ માટે છે એ મેળવતા રહે છે અને પોતાનું ઓક્યુપેશન છે તેને શોધતા રહે છે. બટ ironically there are everywhere found to be unlived for whatever they take up. જ્યાં તેને જે પણ વસ્તુ મળે છે એ કામ કરવા લાગે છે. It's of course possible that a man not land the job that is most suitable to his talent in his first attempt. હા, એવું પણ જરૂરી છે કે જોબ મળવી પણ જરૂરી છે, but that does not mean that the should make searching for a job of his most constant job. એટલે કે એવું પણ જરૂરી નથી કે જેને જે જોબ મળવાની છે કોન્સ્ટન્ટ લાઈફ ટાઈમ ચાલવાની છે. Infirmity of purpose, instability of character and inability to stick to the job in hand are usually cause of a man becoming a rolling stone. એટલે કે ઇન્ફર્મિટી ઓફ પર્પસ એટલે કે પર્પસ બદલાશે લાઈફની અંદર તો કે યસ. ઇન્સ્ટેબિલિટી ઓફ કેરેક્ટર છે એ ચેન્જ થશે તો કે યસ. સ્ટાફ ચેન્જ થશે, એમડી ચેન્જ થશે, સમજાય તો એ પણ એક રીઝન છે. અને ઇનએબિલિટી ટુ સ્ટીક ધ જોબ, અને ઇનએબિલિટી તમારાની અંદર એબિલિટી જે કોન્સ્ટન્ટ ડેવલપિંગ થવી જોઈએ જોબની અંદર તો એ નહીં હોય તો પણ છે એ જોબમાં પ્રોબ્લેમ થશે. તો આ જ વસ્તુ છે એ એક રોલિંગ સ્ટોન સાથે કમ્પેરિઝન કરી શકાય આવા સ્ટોન પર્સન છે તેની. gathers no moss, તેને કોઈ દિવસ છે એક જગ્યાએ રહેતું નથી. He wasted his time and dissipates his energies while life is running out and people are leaving him behind. એટલે કે આવા વ્યક્તિ છે પોતે શું કરે છે તો કે જોબ બદલાવ કરીને શું કરે છે તો કે પોતે છે એ કાંઈ જ લાઈફની અંદર કરી શકતા નથી. This impatience and lack of application make him a failure. અને આ છે એ તો કે એને અસફળ વ્યક્તિ તરીકે એને સાબિત કરે છે. He is always making a fresh start. એ દરેક વખતે નવું સ્ટાર્ટ કરવા ઈચ્છે છે. From the same level and never rising. ત્યાંથી તે કોઈ દિવસ આગળ વધી શકતો નથી. Such a person mistakes movement for achievement. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અચીવ કરવા માંગે છે ત્યારે એ મિસ્ટેક કરે છે. For getting that one can go on moving in a circle without advancing beyond it. એ પોતાના સર્કલમાંથી બહાર જ આવી શકતો નથી અને છે એ હંમેશા છે એ કંઈક નવું કરવા ઈચ્છે છે તો એને કોઈ નવી સફળતા મળતી નથી. ઓકે, તો અહીંયા છે આપણે રાખીએ છીએ આપણો લેક્ચર. ઓકે, થેન્ક યુ. Here we completed our video lecture. Then after we will meet in the next video.